안녕하세요. 주안에서 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 또 제 목소리가 잘 들리시나요? 손을 한번 들어 알려주십시오. 잘 들리시면. 예, 알겠습니다. 몽골 선교를 위해서 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 순서를 진행하는데 첫 번째 우리 강선화 선교사님 잠깐 인사하고 또 징기스 목사님 잠깐 간증하고 순서를 이어나가도록 하겠습니다. 우리 강선화 선교사님 먼저 인사해 주시기 바라겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 여러분 가정에 주님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바랍니다. 처음으로 강동교회하고는 이렇게 온라인으로 이렇게 뭐라 그러죠? 인사를 드리는데 이제 이것이 일상이 된 것 같아요. 저희도 예배도 학교 수업도 매일매일 여러 가지 온라인 프로그램을 통해서 사람들을 만나게 되는데 그럼에도 불구하고 이렇게 만날 수 있어서 참 감사드립니다. 생각을 해봤더니 저희가 1993년에 왔는데요. 올해가 2021년 만으로 28년이 되더라고요. 한 세대를 1세대를 30년으로 가정한다면 거의 1세대를 아울러서 강동교회가 저희를 파송하고 또 몽골 선교에 같이 동참했다는 생각이 들어요. 요즘에 보냈기 때문에 상금을 덜 받는 게 아니라 결국은 같은 곳에서 설교한다 이렇게 말씀하시더라고요. 우리 강선화 선교사님 영상이 안 나오거든요. 영상을 한번 확인하시고. 그 부분에 대해서 너무 공감을 했고 30년 동안 초지일관, 시종일관으로 저희들을 위해서 계속해서 기도해 주시고 가족과 같은 마음으로 살펴주셔서 정말 감사드립니다. 저는 오늘 아침에 저에게는 아주버님이죠. 제가 저희 시댁 식구들 중에서 가장 사랑하는 분이 아주버님인데 우리 강선화 선교사님 나가셨으니까 여병모 선교사님 진행하세요. 예. 지금 소리 상태가 좀 안 좋은 것 같습니다.
이어서 우리 징기스 목사님 잠깐 인사하고 잠깐 사역을 소개하도록 하겠습니다. 징기스 파스터 멘드칠레레. За сайн байцгаана уу? 안녕하십니까? Гандун чуулганы итгэлийн ах дүүстэйгээ энэ өдрийн амгалан гэрье. 강동교회 성도님들께 오늘 주님의 날 평안을 전합니다. Өнөөдрийг хүртэл сэтгэл зүрхээрээ бидэнтэй хамт байж байгаад маш их талархаж байна. 오늘까지 여러분들이 주님의 마음으로 함께 해주셔서 감사드립니다. Тэгээ коронавигийн энэ хүнд үеүүдэд бас бидэд өргөж санаа тавьж ирсэн Гандун чуулганд мөрөл ба хайр чуулганы өмнөөс баярлалаа гэж дахин хэлмээр байна. 코로나 상황의 어려운 가운데서도 동일하게 같은 마음으로 우리 꿈과 사랑 교회를 위해 기도해 주시고 함께 해 주셔서 감사드립니다. За тэгээд бас онлайнаар ч гэсэн биеэр уулзаагүй ч гэсэн онлайнаар уулзж байгаадаа баяртай байна. 직접 뵙진 못하지만 온라인으로라도 여러분들 뵙게 돼서 감사드립니다. За тэгээ би та бүхэнд мөрөл ба хайр чуулганд хийгддэг одоо 10 жилийн турш тасралтгүй хийгдэж байгаа болон за Монголд бас сүүлийн үед энэ үйлчлэл маань нэлээд бас хүмүүст чуулгануудад нөлөө үзүүлж байгаа Love Cafe чуулган үйлчлэлээ танилцуулъя. 저희 교회가 10년 동안 해오고 있는 사랑의 카페 사역에 대해서 잠깐 소개해 드리겠습니다. За мөрөл ба хайр чуулган маань 7 хоног болгон одоо 2 өдөр болгон орой ингээ гадаа гарч хүмүүст авралын зарын хуудас тарааж зарим үед одоо сайн мэдээ ярьж заримдаа халуун одоо цай кофегаар одоо үйлчилдэг байгаа. 저희 교회는 매주 화요일마다 저녁에 나가서 노방 전도를 하고 있고 청년들을 만나서 복음을 전하고 있습니다. За тэгээд энэхүү үйлчлэл маань бол одоо 2009 оноос хойш тасралтгүй одоо 5000 гаруй хүн одоо энэ Love Cafe-гаар орж гарсан байна. 저희가 10년 이상 이 사역을 하고 있는데 화요일마다 저희들이 교회당으로 초청해서 커피를 나누거나 이렇게 하고 있습니다. 10년 이상이 되었는데 2009년 이후 한 5,000명 이상이 저희 교회를 왔다 갔습니다. За тэгээд олон залуучуудад сайн мэдээ тараах зорилготойгоор энэ үйлчлэл маань явагддаг байгаа. За тэгээд бид нэр гадаа урилга тараагаад буцаагаар өгшөө. Урилга тараагаад хүмүүсээ цуглаандаа урьж оруулдаг байгаа. 저희들이 그 길에서 사람들을 만나고 복음을 전해서 교회당 안으로 초청을 합니다. За тэгээд энэ үеэр бол сайн мэдээ ярьж, гэрчлэл ярьж, за залуучуудаа бас танилцах цагийг гаргадаг байгаа. Нэг цагийн хөтөлбөр хийгддэг. 1시간 동안 저희들 운영하는데 간증을 하고 복음을 전하는 시간을 갖고 있습니다. За тэгээд залуучуудын одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх хамгийн дуртай газар гэж болж байгаа. 예, 그래서 몽골의 그 학생들이 자유롭게 시간을 보낼 수 있는 곳 중에 하나가 저희 교회가 되겠습니다. За тэгээд дараа нь бид нар урилгалтаа нэг удаа жилд 4 удаа 3-4 удаа бүх одоо хүмүүсээ цуглуулад 캠п сайн мэдээний 캠п хийдэг байгаа. 그래서 저희들이 1년에 2번에서 한 4번 정도 저희 사랑의 카페에 왔던 청년들을 모아서 복음 집회를 하고 있습니다. За тэгээд дараагийнх нь эргүүлэр багшаа. Тэгээд энэ сайн мэдээ тараагаад дараа нь хүмүүсээ цуглаандаа ураад за библийн хичээл хийдэг байгаа. За мөн сайн мэдээ яриа дагалдуултын хичээлүүд хийгддэг байгаа. За тэгээд мөн одоо мөргөлдөө ингээ урьдаг лекц семинаруудыг бас тэдэнд зориулж бэлтгэж байгаа. 네, 그래서 저희 모임에 초청된 사람들을 수요 예배와 주일 예배에 초청을 해서 하나님의 말씀을 배우고 또 함께 예배 드리도록 하고 있습니다. За тэгээд тэд дундаас нэг нь одоо эмэгтэйгийн гэрчлэлийг олон гэрчлэлүүд байгаа ч гэсэн нэг эмэгтэйгийн гэрчлэлийг та бүхэнд товчхон ярьж өгье.
예, 많은 뭐 사건들이 있었지만 우리 그 밭담달의 자매에 대해서 잠깐 소개하도록 하겠습니다. За энэ охин маань бол анх Love Cafe-д ирэхээс өмнө бол гудамжинд одоо ингээд амиа орлох гэж явж исэн эмэгтэй байгаа. 2 дугаар курс 17 онд тий. 2017년 이 자매는 자살을 하려고 생각하고 저희 교회 앞을 지나가고 있었습니다. За тэгээ Love Cafe-д ирээд дараа нь тэндээ сайн мэдээ сонсоод тэгээ одоо болтол одоо сургуулаа төгссөн. Гэхдээ одоо дунд сургууль бага ангийн багш хийдэг байгаа. Тэгээ одоо болтол Love Cafe-д хамгийн одоо халуун зүрх сэтгэлээр үйлчилж байгаа эмэгтэй байгаа. 그리고 이 자매는 그 자살을 하려고 했던 자매였는데 그 노방전도에서 전도가 되어서 러브 카페, 사랑의 카페에 들어와서 예수를 믿고 지금까지 교회에서 잘 섬기고 있습니다. 지금은 초등학교 교사로서 섬기고 있습니다. За гих мэтэр бол олон эзний гайхалтай одоо гэрчлэлүүд одоо Love Cafe-д бол байгаа. Тэгээд бас бурхан далдрыг өргөж байна. 예, 저희 사랑의 카페에 많은 사람들이 전도돼서 주님 앞에 왔는데 많은 그런 간증들이 있습니다. За тэгээ Love Cafe маань өнгөрсөн жил карантины үеэр бид нэр сайн мэдээ тараах материал миний хувьд боловсруулад гаргасан байгаа. Тэгээд одоогоор бол 8,000 ширхгийг одоо хүмүүст одоо хүрсэн байгаа. Хүмүүст ингээд тараасан байгаа. 예, 저희 교회에서 특별히 노방전도와 전도를 위해서 8,000장 이상의 전도지를 만들어서 사람들에게 뿌렸습니다. За тэгээд бас талархалтай зүйл нь болохоор Монголд анх удаа гээд Монгол пастор сайн мэдээний тарах материал хийсэн гэдгээр бас их баптист чуулганууд бас тэмдэглэх Христийн дүүхэн зас тэмдэглэх үйл явдал гэж бас яригдж байгаа. 몽골 많은 목사님들이 우리 꿈과 사랑 성서침례교에서 전도지를 만들어서 출판한 것을 칭찬하고 또 격려하고 있습니다. За одоо бид карантин үеэр бол Love Cafe маань Zoom ашиглаж хүмүүст одоо Zoom дээр ураад сайн мэдээний үйлчлүүлүүдэд тогтмол хийсээр байна. 저희 교회는 이 줌을 통해서 계속 화요일마다 이 러브 카페, 사랑의 카페를 하고 있습니다. За тэгээ бид нар одоо 5 сард бол авч Zoom хийгээд за дараа нь бас лайваар бол хүмүүсийн гэрчлэлийг бас ингэж сонсож одоо Facebook-оор хүмүүст хүргэж байгаа. 그리고 또 성도들 중에서 간증을 통하여서 예수님을 전하고 있습니다. За 5 сард бол бид нар тархсан монголчуудад зориулаад Zoom-ээр одоо дэлхийн одоо энэ тархсан монголчуудад зориулаад Love Cafe сайн мэдээний хөтөлбөрөөр бэлтгэж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас залбирч өгөөрэй гэж бас хэлмээр байна. 저희들은 몽골뿐만 아니라 외국에 있는 우리 몽골 사람들 위해서도 사랑의 카페를 준비하고 있고 또 복음을 전할 계획을 갖고 있습니다. За тэгээд эцэст нь бас бидний үйлчлэлийг дэмжиж бас ийм техникээр одоо ноутбукээр дэмжсэн одоо Choi пастор болон түүний одоо хүргэнд маш их баярлалаа. Сайн танихгүй ч гэсэн эсийн нэр дээр бас талархаж байна. За бас бидний таньж мэдхгүй ч гэсэн бас бидний чуулганд бас одоо зүрх сэтгэлээрээ хамт байдаг. Бас гандуун чуулганы хамт олонд итгэгч нарт бас талархлаа гэж хэлмээр байна. 예, 저희들의 사역을 위해서 강동께서 노트북과 헌금해 주셔서 또 감사를 드립니다. 교회와 또 헌금하신 분께 감사를 드립니다. За тэгээ бид нар Монголын бүх залуучуудад сайн мэдээ хүргэнэ гэсэн зорилготойгоор тасалдахгүйгээр урагшилсаар байна. Та бүхэн залбирч өгөөрэй. За баярлалаа. 감사합니다. 몽골의 청년들 위해서 여러분들이 기도해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 우리 진기스 목사님 감사하고 이어서 계속 제가 하도록 하겠습니다. 지금은 코로나 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 코로나 전과 코로나 이후로 이야기도 하지만 최근에는 위드 코로나, 코로나와 함께하는 세상이 된 것 같습니다. 코로나19가 끝나도 이어서 계속해서 다른 코로나가 올 수 있는 상황이기 때문에 앞으로의 사역은 전혀 다른 어떤 선교 사역이 되어야 되지 않을까 생각을 해보게 됩니다.
우리는 언컨택 시대에서 온컨택으로 사역을 전환할 준비를 하고 있고, 또한 지금의 어려운 상황 가운데 긴급 나눔의 사역들을 하고 있습니다. 또 경계를 넘는 사역으로 이제는 울란바토르 도시를 중심으로 하는 사역이 아니라 몽골의 지방과 또 외국에 흩어져 있는 디아스포라 몽골을 위해서 함께 사역할 때가 온 것 같습니다. 그래서 이 사역은 국제협력 사역을 강화할 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 한국과 미국과 여러 우리 성서침례교회의 교회들이 함께하는 그런 사역이 돼야 되지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 이어서 리더십 발굴 및 훈련 파송 사역과 또 몽골에 있는 우리 성서침례 친교회가 여러 사업들이 좀 더 강화되어야 되지 않을까 그런 생각을 해보면서 하나씩 설명을 좀 드리겠습니다. 사람들을 만날 수 없는 그런 시대가 되었습니다. 작년 전반기까지는 그래도 별 어려움이 없었지만 후반기 들어서 몽골에 코로나 환자들이 생기면서 거의 모임을 할 수 없는 그런 상황이 되었습니다. 그래서 우리들의 어떤 사역이 구글 미트나 줌을 통해서 할 수밖에 없는 그런 상황이 되었습니다. 그래서 몽골에 있는 꿈과 사랑교회나 나눔의 교회, 한길교회 모든 교회들이 줌을 통해서 사역을 하거나 페이스북을 통해서 사역을 하고 있습니다. 그리고 신학교 사역도 학교 사역도 모든 사역들이 비대면이지만 또 인터넷을 통해서 만남을 통해 사역을 감당하고 있습니다. 최근 몽골 경제가 어려워서 긴급하게 나눔의 사역을 저희들이 감당하였습니다. 6개 교회 한 141만 원 정도의 어떤 재정을 투여하였고요. 한 190가정들을 지원할 수 있었습니다. 여기에 다른 교회라든가 또 단체가 합쳐서 이 사역을 감당할 수 있었습니다. 자르갈란트 침례교회, 그 다음에 아가페 침례교회, 바양차강 교회, 그리고 한길 성서 침례교회, 이런 교회들에게 저희들이 함께 나눔의 어떤 시간을 가질 수 있었습니다. 교회가 어렵고 힘들 때 지역사회를 섬기는 것은 꼭 필요한 것 같습니다. 그래서 상황이 좋아졌을 때 사람들이 교회에 대해서 어렵고 힘들 때 교회들이 도왔다는 그런 이야기를 들을 수 있도록 최대한 저희들이 가능한 자원을 동원해서 섬기려고 하고 있습니다. 그리고 저희들의 사역은 어떻게 보면 최근까지 몽골과 몽골의 도시 울란바토르를 중심으로 사역을 해왔습니다. 그렇지만 앞으로의 사역은 몽골 도시뿐만 아니라 지방과 또 외국에 있는 다양한 몽골 사람들을 위해서 사역할 수밖에 없는 상황으로 변화하고 있는 것 같습니다. 그래서 울란바토르에 있는 학생들, 그 다음에 직장인들 중심의 사역에서 사역의 폭을 넓혀서 유목민과 지방교회 사역자들, 목회자를 돕는 사역, 그리고 사역자를 발굴하는 사역, 그 다음에 이제 외국에 나가 있는 이주민과 유학생, 노동자, 다문화 가족을 위한 사역들을 위해서 저희들이 함께 해야 하는 시대가 온 것 같습니다. 그래서 인터넷으로 방송 설교들을 녹화해서 유튜브 사역을 하고 있는데 저희 교회 같은 경우는 공개는 하지 않고 있습니다. 필요한 사람들에게 주소를 보내서 말씀을 전하는 그런 사역들을 감당하고 있습니다. 이와 더불어 앞으로의 우리의 사역들은 이제 지역적으로 떨어져 있다는 것이 큰 의미가 없는 것 같습니다. 그래서 함께 할 수 있는 사역들이 더 많아지는 것 같습니다. 한국교회에서 몽골에 선교사를 보냈고 몽골의 교회를 세웠고 또 몽골 교회가 또 몽골 친교회를 만들었고 또 한국 친교회와 또 협력을 하고 있습니다. 이런 어떤 사역들이 글로벌 어떤 사역으로 확장되면서 캠퍼스, 훈련, 신학교, 도서관, 학원 출판 사역들이 함께 할 수 있는 사역으로 발전하는 것 같습니다. 그래서 훈련 사역을 할 때 이전에는 이제 한국에서 목사님들이 몽골에 와서 사역을 했다면 이제는 온라인 사역을 통해서 함께 사역을 감당할 수 있을 것 같습니다. 저희들이 신학교 사역이나 이런 것들을 사실은 독립적으로 하지 못하고 있었는데 앞으로는 이런 부분도 한국의 목사님들과 협력해서
또 인터넷 줌 교육을 통해서 할 수 있는 과정이 생기지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 그리고 또 몽골 지방에 있고 다른 어떤 그 목사님들을 초청해서 우리가 우리의 믿음을 전할 수 있는 컨퍼런스를 또한 개최할 수 있지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 예, 지방 사역, 복음 전도 사역과 또 영혼들 수수하는 그런 사역들, 또 나눔의 교회가 이제 사무실 겸 장소를 잡아서 그 나눔의 도서관을 그 오픈한 사진이 되겠습니다. 국제협력 사역을 강화해서 우리 사역은 도시를 떠나서 유목민과 이주민, 유학생, 노동자, 또 한국과 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 외국에 나가 있는 몽골 디아스포라들을 위한 어떤 사역들로 확장이 되어야 될 것 같습니다. 한국에 있는 우리 몽골 자매들, 형제들의 모습이고요. 또 미국과 이탈리아, 그 다음에 뭐 미국의 샌프란시스코, 다른 곳에 나가 있는 그런 사람들이 있습니다. 이들을 위한 어떤 종합적인 사역을 할 시대가 온 것 같습니다. 몽골에는 지금 목사의 수가 많을까요? 교회의 수가 많을까요? 한국은 보면 사역을 하지 않는 목사님 숫자가 많습니다. 그리고 교회보다 목사님 숫자가 훨씬 많을 것입니다. 그러나 몽골 상황은 좀 다릅니다. 목사님들의 숫자는 그렇게 많지 않고 교회의 숫자가 훨씬 많은 그런 상황입니다. 몽골 교회는 한 600개 정도가 된다고 볼 수 있는데 목회자의 수는 300명 4배가 되겠습니다. 그래서 목회자가 없는 곳에 어떤 교회들이 많이 있습니다. 그리고 또 목회자가 없기 때문에 계속 주일마다 모이지 못하는 교회들도 많이 있는 상황입니다. 저희들도 두 곳의 전도처를 개척했지만 사역자가 없어서 계속해서 우리 어떤 모임들을 할 수 없는 그런 상황인 것을 여러분들이 알고 있습니다. 계속해서 하나님의 사람들이 세워지고 훈련 사역들이 되어서 하나님의 사람들이 몽골 가운데서 나올 수 있도록 기도해 주시길 바라겠습니다. 최근 그 나눔의 교회 장소를 이용해서 목회 지원 센터와 사람들을 훈련하는 사역들을 하고 있습니다. 많은 사람들을 모을 수 있는 환경이 아니기 때문에 최소의 인원들을 모으고 사역을 토요일마다 이렇게 하고 있고 또 토요일에 줌으로 사역을 해 나가고 있습니다. 덴진명가 도서관의 모습입니다. 이런 작은 도서관이 몽골 곳곳에 세워지기를 바라고 있습니다. 아침에 우리 김종학 선교사님이 보고한 것처럼 교회 개척을 위한 어떤 그 모판이 되는 곳이 작은 도서관이 될 것입니다. 도서관과 책꽂이를 세우는데 한 300만 원 정도의 비용과 또 게르 구입 비용 200만 원 정도, 그다음 연간 운영비가 또 들 수 있습니다. 그래서 기본적으로 이렇게 한번 만들어 놓으면 큰 돈이 들어가지 않은 상황 가운데 도서관을 운영할 수 있고 또 복음을 전할 수 있는 장소를 만들 수 있는 것 같습니다. 호치르볼랑 같은 경우에 저희들이 금년 안에 땅의 문제를 해결하고 조그만 건물을 짓고자 하는 그런 마음이 있습니다. 여러분들이 기도해 주시기를 바라겠습니다. 호치르볼랑 아이들이 게르 도서관에서 모여서 예배드리는 모습입니다. 주일날 오후에 예배 모습이고요. 지금은 모일 수 없기 때문에 안타깝지만 앞으로 계속해서 모일 수 있기를 바라겠고요. 이번 설날을 전후해서 이 아이들 가정에 저희들이 경제적으로 어려운 것이기 때문에 선물들을 보냈습니다. 덴진명가도 계속해서 사역을 하고 있는데 앞으로 이 사역들이 끊이지 않도록 여러분들이 기도해 주시기를 바라겠고, 나눔의 교회 같은 경우는 동북교회 사모님께서 300만 원을 헌금해 주셔서 저희들이 좀 더 시설을 잘 갖추고 다른 사역들도 함께 할 수 있는 공간으로 확대시키고 있고 계속해서 도서를 구입하고 있습니다. 학교에서는 학생들을 만나서 전도 활동을 위해서 독서 동아리 모임을 하고 있습니다. 학기 중에 이런 모임들이 계속 될 수 있도록 기도해 주시고, 지금은 코로나로 인해서 모이지 못하지만 줌을 통해서 토요일 저녁마다 또 모임을 하고 있습니다. 자, 몽골 성서 침례 교회 안에 어떤 협력이 좀 더 강화될 필요가 있는 것 같습니다. 선교사님들이 한국에서 들어왔고 또 미국에서 들어왔고 몽골 목회자들이 생겨나면서 도시교회와 지방교회 이렇게 해서 연합해서 합력하여 영혼들을 구령하고 교회를 개척할 일에 좀 더
협력과 함께함으로 시너지 효과를 낼 필요가 있다고 생각이 되어집니다. 그래서 선교사들이 철수한 이후에도 몽골에 성경적인 어떤 침례교회의 어떤 친교회 모임이 남아서 운영될 수 있기를 저희들이 바라고 있습니다. 이를 위해서 한국교회가 기도와 함께 후원해 주시기를 바라겠습니다. 예, 몽골 목사님들이 한 달에 한 번 모여서 친교회 하는 모습입니다. 몽골의 자녀들도 함께 모여서 하고 있고, 저희들이 삼겹살을 자주 구워 먹는 편입니다. 예. 지난 5월 달에 우리 안수식이 있어서 홉스걸에 저희들이 갔다 왔습니다. 홉스걸에 가서 미국 선교사님들 3가정과 함께 사진을 찍은 모습입니다. 미국 선교사님들, 독립침례교와 성서침례교에서 오신 선교사님들 가정인데요. 지금 울란바토르에 한 가정이 있고 2가정은 흡수골에 있는데 우리 단기로 왔던 우리 선교사님 가정도 다시 이제 몽골로 오기로 했습니다. 그래서 이제 몽골에서 사역하는 우리 선교사님들 가정이 한국 선교사님 3가정과 또 몽골 선교사님들 3가정, 예, 그리고 독립침례교회 1가정 해서 그래도 여러 명이 함께 사역할 수 있는 상황이 되었고, 우리 저희들과 협력하는 저희와 성서침례교회를 시작한 건 아니지만 침례교회에서 어떤 우리와 같은 정체성을 갖고 있는 교회들을 저희들이 돕고 협력하기 위해서 이번에도 저희들이 그 사랑의 그 헌금을 통해서 구제하는 데 함께 하였던 교회들이 있습니다. 이런 교회들과 연합하여서 우리와 믿음이 같은 몽골 침례교회들을 세우려고 하고 있습니다. 여러분이 계속 기도해 주시기를 바라겠습니다. 이 사역을 통해서 아마 몽골 사역이 더 확장될 수 있지 않을까 생각해 보게 됩니다. 그래서 6가지 저희들이 생각한 새로운 어떤 선교 정책이나 방향을 통해서 코로나 시대에 하나님의 나라를 위해서 우리 계속해서 중단하지 않고 또 우리가 포기하지 않고 계속 선교를 향해 나아갈 수 있기를 그런 바람이 있습니다. 지난 시간 몽골을 위해서 이 선교의 길을 여러분들이 함께 해주셨습니다. 앞으로도 우리가 가야 할 그 길입니다. 광야의 길이고 힘든 길일 수도 있지만 여러분들이 함께 하신다면 즐겁고 기쁨 가운데 이 길을 갈 수 있으리라고 생각합니다. 1993년 이후 지금 이제 28년 차 우리가 이 길을 가고 있는데 함께 할 수 있기를 바라겠습니다. 오늘 함께 볼 말씀은 신명기 1장 19절에서 33절 말씀입니다. 시간이 많이 갔기 때문에 제가 본문 말씀은 읽지 않도록 하겠습니다. 신명기 1장의 말씀은 모세가 가데스 바냐에서 그 새로운 세대에게 한 하나님의 말씀입니다. 간략하게 이야기하면 신명기의 말씀은 여러분의 조상들은 실패했습니다. 그러나 여러분들은 실패하지 마십시오. 가나안을 정복하십시오. 가나안으로 나아가십시오. 이런 메시지를 담고 있습니다. 여러분의 조상들은 이집트에서 나와서 존재의 삶을 사니라고 급급했지만 여러분은 존재가 아니라 하나님께 주신 약속의 그 땅을 향해서 나아가기를 바랍니다. 변화를 두려워하지 마십시오. 여러분들이 만나는 문제들을 두려워하지 마시고 앞으로 나아가십시오라고 이야기를 하고 있습니다. 오늘 우리들도 이 변화의 시기에 살고 있습니다. 오늘 우리들도 우리가 만나는 변화와 문제 앞에서 사실 우리가 무엇인가를 새롭게 한다는 것은 쉽지 않을 수 있을 것 같습니다. 노인 연령이 늘어나고 또 어떤 그 직장의 문제와 또 종일 그 풀타임 워커들 이 줄어들고 계약직 직원들이 늘어나는 그런 어떤 상황 속에 살아가고 있습니다. 새로운 미래를 개척해 나가고 또 자녀들을 양육과 키우는데 참 많이 힘든 것 같습니다. 그러다 보니까 많은 청년들이 결혼을 포기하거나 늦추거나 이런 상황들이 있는 것을 보게 됩니다. 어떻게 보면 믿음으로 가지고 이 세상을 살아야 되지만 믿음으로 살아가지 못하는 또 믿음으로 살아가지 못하게 하는 많은 환경들을 우리가 접할 수밖에 없는 것을 보게 됩니다. 이스라엘의 실패, 그 선배들의 실패, 조상들의 실패를 통해서
오늘 모세가 이야기하는 것은 세 가지를 이야기하고 있습니다. 우리의 대적인 가나안 백성들을 보지 말고 또한 우리의 연약함을 보는 것이 아니라 하나님을 보고 전진하라고 격려하고 있습니다. 물론 우리는 현실을 직시해야 합니다. 우리는 우리가 만나는 문제가 무엇인지를 정확하게 판단하고 상황을 이해해야 합니다. 뿐만 아니라 또한 그 문제를 해결할 수 없다는 것이 나의 무능력함으로 말미암아서 내가 할 수 없다는 것도 분명 알아야 합니다. 그러나 무엇보다 우리가 알고 있어야 되는 것은 이 모든 것보다 우리가 당하는 문제나 환경보다 우리의 주님이 누구신지, 우리의 하나님이 누구신지를 우리는 분명히 알아야 합니다. 하나님의 의도, 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 성품을 알지 못하면 우리는 전진할 수 있는 인생을 살 수 없습니다. 전진하는 인생은 그의 문제와 변화를 위협으로만 생각하지 않는다는 것입니다. 그리고 우리가 만나는 모든 일에 대해서 부정적으로 바라보지 않는다는 것입니다. 우리는 우리가 바라보는 그 상황이 참 막막할 수 있지만 그 일 속에서도 기회를 찾고 긍정할 수 있는 것들이 있어야 될 것입니다. 하나님을 아는 인생들은 걱정하지 않습니다. 하나님을 아는 인생들은 염려하지 않습니다. 하나님이 우리와 함께 하기 때문에 우리는 인생에서 우리가 앞으로 나아갈 수 있는 것입니다. 자, 우리가 하나님을 아는 것은 어떻게 보면 우리가 있는 그 상황을 다르게 인식한다는 것입니다. 그리고 또 그 우리가 인식한 상황을 다르게 해석할 수 있다는 것을 말해주고 있습니다. 하나님을 아는 인생은 고난이 와도 죽음이 와도 전진하는 인생들입니다. 길고 진리고 생명이 되신 하나님을 알기에 우리는 전진할 수 있는 것입니다. 예수님은 하나님을 아셨기에 고난의 길을 기쁨으로 가실 수 있었습니다. 예수님은 하나님을 아셨기에 십자가의 길도 전진할 수 있었습니다. 믿음의 선배였던 바울은 어떻습니까? 그가 현실을 몰라서 무엇이 문제인지 몰라서 자신의 무능함을 몰라서 그가 전진할 수 있는 인생을 살았나요? 그는 누구보다도 현실을 잘 알았고 문제도 잘 알았습니다. 뿐만 자신의 무능함도 알았기에 한편 두려워하는 마음이 있었습니다. 그러나 바울은 그 무엇보다 하나님을 알았기에 그가 앞으로 나갈 수 있었다는 것입니다. 바울은 비천한 가운데도 풍족한 가운데도 앞으로 갈 수 있었습니다. 오늘 우리들도 전진하는 인생들이 되었습니다. 문제가 없다는 것이 아닙니다. 우리에게 어려움이 없다는 것이 아닙니다. 그러나 우리는 하나님을 만났기 때문에 전진할 수 있는 인생이 되었으면 합니다. 오직 오늘 예배 가운데 하나님을 알지 못하는 분, 또 오늘 말씀을 들으면서 하나님을 아직 알지 못하는 분들이 있다면 예수님을 여러분의 구주로 믿고 영접하시기를 바라겠습니다. 예수가 있는 인생은 전진할 수 있는 인생이 되는 것입니다. 전진하는 인생은 복 있는 자들입니다. 우리는 이 땅에서 복을 받을 수도 있고 그렇지 못하면 천국에서 복을 받을 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 어떤 일들을 할 때 하나님을 알고 그 하나님의 뜻과 계획을 알기 때문에 하나님이 원하시는 것을 알기 때문에 우리가 나간다면 문제가 있을지라도 그 문제를 통해서 우리는 새로운 기쁨과 축복을 경험할 수 있게 되는 것입니다. 두 번째 우리가 기억할 것은 주님께서 하신 일과 은혜를 기억해야 한다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님께서 주신 많은 은혜들을 경험하였습니다. 많은 복들을 받았습니다. 그렇지만 그 복들을 반응할 때 그들은 만족하지 않았고 감사하지 않았습니다. 그리고 그것을 항상 기억하지 않았습니다. 그들은 노예의 삶 가운데서 자유를 얻었습니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님께서 그들을 돌봐 주셨는데 추위와 더위와 이 모든 것들로 하나님께서 돌봄을 보여주셨습니다. 그들은 사막에서 먹을 것을 얻었고 마실 것과 고기를 공급받았습니다. 그들은 옷과 의복을 신발을 공급받았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님이 주신 것은 생각하지 않고 그들에게 당장 없는 것들을 인하여서 불평하였습니다. 감사하지 않았습니다. 우리 또한 하나님께로부터 받은 많은 은혜의 어떤 선물들이 있는 것을 우리는 기억하고 있습니다.
우리는 죄와 사망으로부터 구원받은 자들입니다. 우리는 어떻게 보면 역사 이래 유사 이래 가장 풍요로운 시대를 살고 있습니다. 코로나로 100만 이상이 죽음을 맞이했습니다. 매일 각종 사고로 또 암으로 죽는 사람들이 수천 명인 것을 우리는 알고 있습니다. 왜 그 사람들이 고난을 당하고 죽음을 당할 때 왜 우리는 이렇게 생각해 볼 수 있었으면 좋겠어요. 왜 내가 아니지? 왜 그 사람들 중에 내가 아니지? 우리는 이렇게 생각해 보았으면 좋겠습니다. 오늘 우리들에게 있는 것 중에 하나라도 당연한 것이 당연한 것이 없을 것입니다. 모든 것이 하나님의 은혜이고 하나님의 선물인 것을 우리는 기억했으면 좋겠습니다. 그렇기 때문에 우리는 지난날 하나님께서 주신 은혜, 하나님께서 우리에게 공급해 주신 것을 만족해야 할 것입니다. 그리고 그것에 감사해야 할 것입니다. 그것을 매일매일 기억해야 우리는 새로운 삶을 향해서 나아갈 수 있을 것입니다. 여러분에게 있는 것 중에 하나님이 주시지 않은 선물이 하나도 있는지 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 하나님께서는 우리에게 많은 선물들을 주셨습니다. 우리는 이것을 기억하고 매일매일 살았으면 좋겠습니다. 세 번째 우리가 기억해야 될 말씀은 주님의 약속을 믿는 자만이 새로운 전진과 새로운 삶을 창조할 수 있습니다. 이스라엘 백성들, 1세대 이스라엘 백성들은 어땠습니까? 이집트에서 나온 그들은 하나님의 약속보다 그 약속을 믿지 못하였고 현실과 환경을 보았습니다. 아브라함을 통하여 받은 그 약속은 이스라엘 백성들에게 신화와 같은 그런 이야기였습니다. 성경에 보면 롯의 사위들은 천사들이 말을 했을 때 하나님의 말씀을 농담으로 여겼다고 이야기하고 있습니다. 롯의 아내는 하나님의 말씀보다 그 약속의 말씀을 믿기보다 세상에 미련을 두었기 때문에 세상으로 머리를 돌리고 소둠기둥이 된 것을 우리가 알고 있습니다. 우리가 이 시대를 살아가는데 불확실한 시대에 믿음으로 사는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. 불확실한 시대에 좋은 선례를 찾는다는 것은 어떻게 보면 불가능할 수 있습니다. 선례가 있다면 문제도 위협도 아닐 것입니다. 우리가 만나는 사회는 어떤 사회적 변화가 엄청 빠르고 있고 생각지 못한 위험과 고난들이 우리들을 기다리고 있습니다. 우리가 만나는 문제들은 하나같이 만만한 것이 없습니다. 이스라엘 백성들에게는 상황들을 보면 그들은 군사적인 훈련도 받은 것이 없고 식량이 넉넉했던 것도 아니고 돈이 많았던 것도 아니었습니다. 똑같은 상황이었습니다. 1세대는 그들이 가나안으로 들어가지 못했지만 그래도 2세대는 모세와 여호수아와 갈렙 이런 하나님의 사람들을 따라서 새롭게 도전할 수 있었습니다. 우리들은 현실적으로 우리의 삶의 다양한 문제들을 매일 만나고 있습니다. 몽골에서 사역을 하면서 저희 대학이 만나는 또 많은 문제들이 있습니다. 신입생 숫자들이 들고 있고 코로나 상황 가운데 직원들의 월급을 줘야 되는 상황도 생기고 있고요. 저희들의 사역 현장에서 마찬가지입니다. 성도들은 모이지 않지만 임대료는 꼬박 내야 되는 문제들도 있고 우리가 생각할 수 없는 많은 문제들이 계속해서 일어나고 있다는 것입니다. 코로나 상황 가운데서 갑자기 젊은 남편을 잃고 과부가 된 젊은 아내와 딸 이야기를 들었던 적이 있습니다. 오늘 우리가 만나는 시대, 우리가 만나는 상황들은 우리가 이해할 수 없고 알 수 없는 그런 많은 일들이 일어나는 것을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 가장 확실한 방법, 가장 최선의 선택은 무엇입니까? 가장 안전한 선택은 무엇입니까? 그것은 하나님의 지시와 약속을 따르는 것입니다. 물론 우리가 가는 길이 넓은 길이 아닙니다. 우리가 선택해야 될 길은 물론 좁은 길입니다. 또한 우리가 가는 길을 누구도 찬사를 보내지 않고 지지하지 않을 수 있습니다. 그리고 우리가 가는 그 길은 일반적이지도 않고 보편적이지도 않을 수 있습니다. 그러나 우리는 생각해야 될 것입니다. 우리는 그 길에서 돌아서 이집트로 갈 수 없습니다. 그리고 그곳에 멈춰서 사막 가운데 죽을 수도 없습니다. 우리가 살아갈 수 있는 유일한 것은 전진하는 것입니다. 그 길 위에는 다른 방법이 없는 것입니다. 물론 우리가 가는 그 길은 이럴 수 있습니다. 그것은 우리가 가는 처음 만드는 길일 수 있습니다. 이스라엘 백성들이 가나안으로 들어가고 여리고를 정복하고 나가는 길은 다음 세대로부터는 처음 만나는 길이었습니다.
우리가 변화를 만났을 때 두려워할 수도 있지만 변화를 가장 잘 해결할 수 있는 문제를 가장 잘 해결하는 것은 무엇입니까? 그것은 새로운 길을 창조하는 것입니다. 새로운 어떤 변화를 먼저 만들어 나가는 것입니다. 그것만이 어떻게 보면 이 문제를 해결해 하고 나갈 수 있는 길이 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 코로나 상황이 어렵고 힘든 가운데 그래도 살아남는 기업들과 살아남는 사람들, 이 사람들은 변화 속에서 새로운 창조를 하는 사람들인 것을 볼 수 있었습니다. 오늘 우리 믿음의 길도 마찬가지인 것 같습니다. 이스라엘 백성들이 여리고를 만났을 때 그들이 여리고를 점령할 수 있었던 것은 그들이 할 수 있던 최선의 길이었고 하나님께 가르쳐 주신 약속을 의지하고 간 그 길이었습니다. 예수님의 간 길도 바울이 간 길도 누구도 가보지 않은 그 길을 갔습니다. 예, 누구도 가보지 않은 그 길이기 때문에 이스라엘 백성들은 첫 번째는 실패했습니다. 아무도 가보지 않은 길이었기 때문에 1세대 조상들은 우리가 갈 수 없다고 포기했지만 새로운 세대는 새로운 도전을 해보았습니다. 새로운 어떤 창조를 위해서 하나님께서 그들에게 알려준 방법으로 나아갈 수 있었습니다. 그래서 그들은 요단강을 건널 수도 있었고 참으로 인간적이지 않은 방법으로 여리고를 돌아서 새로운 어떤 승리를 경험하기도 하였다는 것입니다. 선교 현장과 오늘 우리 삶의 현장이 많은 문제들이 있지만 누군가는 실패해서 포기하는 그 길이기도 하지만 다음 세대는 또 그것을 뚫고 나갈 수 있는 새로운 어떤 모습을 오늘 성경이 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 어려운 이 시대 오늘 우리가 할 수 있는 것은 믿음으로 살아가는 그 길이 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 강동교회 작은 교회지만 지금까지 믿음으로 누구도 해보지 않은 그 일에 도전해오고 선교의 길을 가고 있습니다. 작은 교회에서 두 가정, 4명의 선교사를 후원한다는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. 또 새로운 꿈을 꾸고 함께 한다는 것 자체가 쉽지 않을 수 있습니다. 그렇지만 지난 28년 동안 우리는 하나님께서 맡겨주신 이 복음 전하는 그 사역을 위해서 최선을 다해 왔습니다. 선교지에 있는 저희들과 또 한국에 있는 목사님과 또 함께 하였던 우리 성도님들이 있었기 때문에 함께하는 팀워크가 있었기 때문에 우리가 이 길을 갈 수 있었다고 생각이 되어집니다. 우리는 우리의 삶 가운데서 다시 한번 이스라엘 백성들 1세대가 할 수 없었던 그 일들을 오늘 우리들은 신앙의 2세대들이 극복한 것처럼 극복하는 인생이 되었으면 좋겠습니다. 우리 자신을 볼 때는 할 수 없습니다. 우리의 대적과 환경을 볼 때는 우리가 할 수 없습니다. 하나님을 보아야, 하나님을 알아야 우리가 극복할 수 있습니다. 그리고 지난날 하나님께서 우리에게 주신 많은 은혜들을 우리는 기억해야 나아갈 수 있습니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데서 공급해 주신 얼마나 많은 선물들이 있습니까? 오늘 몽골 땅에는 많은 사람들이 먹을 것이 없어서 어려움 가운데 생활하는 사람들이 많이 있습니다. 당장 먹을 것이 없어서 당장 도움을 받지 않으면 죽을 수 있는 그런 사람들이 최근 많이 생겨나고 있습니다. 그거에 비하면 우리는 얼마나 많은 하나님의 은혜를 받고 사는지 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 그리고 우리는 하나님께서 약속한 그 약속을 믿고 나아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하였습니다. 아브라함에게 한 약속은 어떤 약속이었습니까? 가나안 땅을 주겠다고 하는데 창세기 12장에 있는 그 약속이 무엇입니까? 너에게 준다는 것이 아닙니다. 너희 후손에게 준다는 것입니다. 그것도 당장 너희 아들에게 준다는 것도 아닙니다. 400년이나 500년 후에 한참 후에 주겠다는 것입니다. 그런데 아브라함 그것을 약속을 믿었습니다. 이스라엘 백성들은 1세대 아브라함이 한 그 약속, 이집트에서 구원의 하나님을 경험한 이스라엘 백성들은 그 구원의 하나님을 보았지만 홍해를 가르치는 그 하나님을 보았지만 그들은 믿음 안에 약속 안에 있을 수가 없었습니다. 결국 그들은 실패할 수밖에 없었습니다. 구원받았을지 모르지만 그들은 풍성한 삶을 사는데 실패하였습니다. 오늘 우리들의 삶은 하나님의 약속을 의지하기 때문에 믿음을 갖고 가는 살아가는 삶이기 때문에 하나님 주신 놀라운 은혜들을 경험하고 살아가는 우리가 되었습니다.
되었으면 좋겠습니다. 변화가 힘들고 어려울 수 있습니다. 그러나 이 변화 가운데 하나님 주신 지혜로 새로운 창조, 새로운 길을 나서는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그러면 하나님께서는 요단강을 건너게 하고 여리고를 건너게 하는 지혜를 우리에게 주실 것입니다. 오늘 우리가 만나는 문제들도 마찬가지입니다. 분명 이 문제와 환경, 어려움 가운데서도 하나님께서 우리에게 피할 길을 주시고 또 기회를 우리에게 주실 하나님 것을 바라보시길 여러분들과 저가 되었으면 좋겠습니다. 사실은 오늘 아침에 한국에서 소식을 듣고 참 마음이 무거웠습니다. 오전에 말씀을 전하는데 차마 입에서 말씀이 나오지 않았습니다. 다윗의 유언과 다윗의 죽음을 전하는데 그 다윗의 죽음이 다윗이 죽으면서 아들 솔로몬에게 한 그 유언의 말씀, 내가 하나님의 말씀대로 살면 하나님께서 복을 주시고 너의 그 왕자가 계속 자손들에게 이어질 것이라고 이야기했던 그 약속의 말씀들을 보았습니다. 참 그 말씀을 전하는데 가족들과 또 형님이 생각이 나서 참 그 눈물이 나서 참 그 말씀을 전할 수가 쉽지 않았었습니다. 제가 오늘 아침에 순서를 맡았으면 참 그 말씀 전하는 것이 힘들었을 것이라고 생각이 되었습니다. 이 코로나로 인해서 또 한국에 가고 싶어서 형제들을 만나고 싶고 어머니를 위로하고 싶지만 갈 수 없는 이 상황에 참 뭐라고 말할 수 없는 그런 아픔이 있습니다. 또 언제 제가 한국에 갈 수 있을지 잘 모르겠습니다. 예. 그렇지만 하나님께서는 우리의 어떤 삶 가운데서 이 몽골 땅에서 또 저와 저희 가정을 통해서 이루실 그 약속들이 있기 때문에 오늘 이 몽골을 살아나가고 있습니다. 또 여러분의 삶 가운데서도 우리들의 삶 가운데서도 문제가 없는 인생은 없다고 생각이 되어집니다. 다만 그 문제 속에서도 하나님을 바라볼 수 있는 시야가 있고 또 믿음이 있다면 오늘 우리가 만나는 문제들은 문제가 아니라 우리의 삶을 새롭게 하는 기회로 다가올 수 있을 것이라고 생각이 되어집니다. 선교도 마찬가지인 것 같습니다. 하나님 오늘 우리가 이 모든 어려움 가운데서 하나님을 알고 그리스도의 성품을 닮아가며 참으로 주님 오시는 그날을 기대하며 살아가기를 원하고 있습니다. 우리가 이 땅에서 좀 힘들고 어려운 일들이 있지만 주님의 나라, 아버지의 나라가 이 땅에 이루어지기 위해서 오늘도 우리가 살아가고 있습니다. 하나님의 나라가 여러분의 가정과 우리 가정 가운데 항상 풍성하게 임재하기를 원하고 또 하나님의 인도하신 그 사랑과 은혜가 우리 가정과 또 사역 가운데 넘치기를 소원합니다. 사랑하는 우리 성도님들, 지난 시간 우리를 위해서 함께 기도해 주시고 함께 해 주신 그 놀라운 사랑과 은혜를 인해 감사를 드립니다. 함께 할 수 있는 귀한 동역자들, 성도님들이 있다는 것이 오늘 우리가 이 땅을 살아가는 큰 힘이 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 귀한 말씀을 인해 감사합니다. 이스라엘 백성들을 향하여서 모세가 다시 도전하고 있습니다. 조상들은 실패했지만 우리들은 실패하지 않아야 된다고 앞으로 계속 전진해야 된다고 이야기하고 있습니다. 하나님 우리가 계속해서 앞으로 나아가는 신앙의 사람들이 되게 도와주시옵소서. 문제를 보기 이전에 하나님을 보게 도와주시옵시고 과거에 이루신 하나님 위대한 것들을 바라볼 수 있는 저희들이 되게 은혜 내려주시기를 소원합니다. 하나님의 약속은 변함이 없고 그 하나님의 약속은 우리 삶 가운데 항상 이루어질 것을 믿고 나아가기를 소원합니다. 고난 가운데 있는 성도님들을 주께서 인도해 주시옵소서. 하나님 우리의 고난에 이유가 있고 뜻이 있는 줄 압니다. 하나님 이 고난의 문제들을 해결하여 주시고 하나님 이 고난 가운데 당신을 발견하며 당신의 음성을 들을 수 있는 우리가 되기를 소원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다.